اور اس کے بعد برہما پیدا ہو گئے۔ برہما نے انڈے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک میں جنت اور دوسرے ٹکڑے میں دنیا، اور دنیا کے مابین آسمان و زمین اور اس کے مابین تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد برہمن نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے بازوؤں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے بشوں کو پیدا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کرتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب کرتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ نماز روزہ کر لینا صرف ایمان نہیں ہے، یہ عمل صالحہ ہے۔ اور ایمان کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا کہ وہی اس کائنات کا برہمن کا رچنتا اور رچیاکار ہے۔ سب کے اندر یہ بہت سے مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ایشور ہے، اللہ ہے، لیکن مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی وسیلہ یہ پکڑتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے ہیں،
اس لیے ان کی شکل بنائی جاتی ہے، مورتی بنائی جاتی ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ ایمان کیسے پیدا کریں اور ایمان کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، یہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وجود میں کیسے لایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کی ماں ایک ہے، چاہے ہندو یا مسلمان، دنیا میں کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، ایشور نے ان کا جنم اس دنیا میں کیا، وہ انسان اس دنیا میں آیا، وجود میں آیا ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ ہم یہ کہیں گے ہوا تو کوئی اس کا دوسرا نام دے سکتا ہے، لیکن یہ سب کوئی تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور ایک ہی عورت سے سب کو پیدا کیا گیا ہے، اور سب انسانوں کا باپ ایک ہی ہے، اور وہ آدم۔ لیکن جب ہماری دوسری جماعت، جس کو ہندو مذہب کے لوگ، ہندو دھرم حالانکہ ہے نہیں، لیکن تتکال کے لیے میں ہندو دھرم ہی کہہ لوں، ان کی کتاب آتی ہے منوسمرتی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا میں انسان کا وجود ہوا تو اس طریقے سے ہوا کہ پرمیشور مادہ تخلیق میں آئے اور سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، جل پیدا کیا۔ ان کی کتاب منوسمرتی میں لکھی ہوئی ہے کہ کائنات میں انسان کا وجود کیسے ہوا۔ پرمیشور نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کرنے کے بعد اس میں نطفہ بنایا، پھر اس نطفے میں انڈا بنا، اور اس کے بعد برہما پیدا ہو گئے۔ برہما نے انڈے کے دو ٹکڑے کیے، ایک میں جنت اور دوسرے ٹکڑے میں دنیا، اور دنیا کے مابین آسمان و زمین اور اس کے مابین تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد برہمن نے اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے بازوؤں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے بیشوں کو پیدا کیا، اور اپنے پیر سے شودروں کو پیدا کیا۔ پتہ چلا یہی سے اس کی چھوٹی جاتی اور بڑی جاتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں، آئے دنیا کے انسانوں، چاہے کسی بھی قوم کے رہنے والے، کسی بھی قوم کے ماننے والے، کسی بھی ملک کے رہنے والے، ہم نے تم سب کو ایک ہی درجہ دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، اے دنیا کے مانو، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ پتہ چلا جس طرح ماں سے اور باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، بھائی بہن کا رشتہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک انسان اپنے بھائی اور بہن سے کیسا پیار کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کیسی پیار کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے کیسی پیار کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ چیز آپ کو کسی دھرم میں ملتا ہے تو اسلام میں ملتا ہے۔ اسلام نے سب کو بھائی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص آ جائے، چھوٹا شخص آ جائے، اسلام کی نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، دنیا میں ہماری اور آپ کی نظر میں چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایشور نے سب کو ایک طرح کا پیدا کر دیا۔ دنیا میں کوئی انسان اگر جسم میں کالا ہو، بدن میں کمزور ہو، لیکن وہ انسان اگر تقوی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ انسان اگر متقی ہے، تو وہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پیارا ہو گیا۔ تو منوسمرتی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی منہ سے پیدا ہوا، کوئی ران سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا، لیکن اسلام میں کیا لکھا ہے؟ سب ایک ہی۔ جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
पानी का एक हकीर कतरा मादर रहम में पहुंचाया जाता है, माँ के रहम में पहुंचाया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा जअल्नाहु नुत्फतम फी करारिम मकीन, उस पानी के कतरे को माँ के पेट में अल्लाह ताला इतना सख्त करके रख देता है कि वो पानी टस से मस नहीं होता है। एक बच्चा माँ के पेट में 8 महीने तकरीबन रहता है, ये 9 महीना रहता है, लेकिन माँ दुनिया में अपने काम से मशगूल रहती है। वही पेट के अंदर बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है। कभी उनके हाथ बन रहा है, कभी उनके पैर बन रहा है, कभी उनकी नाक बन रही है, उनका कान बन रहा है। पेट के अंदर ये तमाम चीजें हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई चीज इस चीज को करने वाला है तो अल्लाह ताला है, जो इस्लाम के अलावा किसी और चीज में नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है क्या इंसानों, वो हकीर पानी का कतरा मादर रहम में जाता है और जाने के बाद इंसान का जो स्टार्टिंग होता है, इंसान का वजूद में आना शुरू होता है, सबसे पहले जमा हुआ खून बनता है। वो पानी का कतरा जमा हुआ खून बनता है और जमा हुआ खून बनने के बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है और गोश्त के लोथड़ा बनने के बाद हड्डियां बनती है और हड्डियां बनने के बाद फिर उसमें अल्लाह फरमाता है फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों के अंदर अल्लाह गोश्त फहरा देता है, गोश्त डाल देता है। कुरान तकरीबन 1500 साल पहले, 1450 साल पहले नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने उस वक्त कह दिया। आज के डॉक्टर और साइंसदान इसी चीज को लेकर परेशान और हैरान है और बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उस वक्त साइंस तरक्की नहीं किए थे, उस वक्त डॉक्टरों ने ये तरक्की नहीं किए थे, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने उसी वक्त कह दिया कि सबसे पहले वो कतरा मादर रहम में जाता और जाने के बाद क्या बनता है, जमा हुआ खून, गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डी, फिर उसके बाद गोश्त। कुरान में लिखा हुआ है। तो हमें अल्लाह ताला की जात पर ईमान ये रखना है कि अल्लाह ताला ने हमारा वजूद इस तरीके से किया, ना कि किसी को पैर से, ना उनका अकीदा है वो मानता है, मानने दीजिए, एतराज हमें उस बात पर नहीं है। लेकिन हमारा ईमान क्या है कि जो इस्लाम में है, हमारे मजहब में जो है, हमें वो अपनाना चाहिए। मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान जब लेकर आ गया अल्लाह की जात पर कि अल्लाह एक है, कायनात को चलाने वाला एक है, इस दुनिया को चलाने वाला एक है। दुनिया में लाइट का सिस्टम कोई बगैर आदमी के नहीं हुआ है, इसका भी करने वाला कोई है। ये लाइट बगैर वजूद में नहीं आया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया, इसको भी चलाने वाला कोई है, लेकिन किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे कि कौन चलाने वाला है। ये जो सूरज हमें दिन में रोशनी देता है और रात में छिप जाता है, इसका भी चलाने वाला कोई है। ये जो चांद रात में रोशनी देता है और दिन में छुप जाता है, इनका भी चलाने वाला कोई है। इन तमाम चीजों पर हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। उसके बाद नमाज होनी चाहिए, उसके बाद रोजा होना चाहिए। सबसे पहले ईमान कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। आए लोगों, दुनिया में आपको फर्जी किताबें मिल जाएंगे, दुनिया में आपको फर्जी बातें मिल जाएंगे कि इस तरह ये हुआ, फला ने फला तरीके से ऐसा किया है, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो इस्लाम के अलावा किसी और चीज में नहीं मिलेंगे। ईमान लेके आ गए, अब अल्लाह ताला से कैसे डरना है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान वालों, जब ईमान लेकर आ गए तो अल्लाह से डरो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद साथियों के साथ एक जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद वहां पर पिकनिक मना रहे हैं, वहां पर खाना बना रहे हैं, चंद साथियों को लेकर खाना बना रहे हैं। इतने में दस्तरखान लगाया, उसमें खाना डाला गया, तमाम चीजें मुहैया कर दी गए। उसके बाद एक देखा कि चरवाहे का वहां से गुजर हो गया, कुछ बकरियां लेकर उस जगह से गुजरे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर का दस्तूर ये था कि जब खाना खाने बैठते दस्तरखान पे तो किसी आदमी को बुलाते
पड़ोसी का एक आदमी को बुलाते, मोहल्ले से एक आदमी को बुलाते, रास्ते में कोई आदमी मिल जाता उसको दस्तरखान में बुलाते हैं। उस चरवाहे से कहा, चरवाहा हमारी इस दस्तरखान में शामिल हो जाओ। चरवाहा ने जवाब दिया, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजे से हूँ। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐ चरवाहा तुम पहाड़ में बकरियां चरा रहे हो, लू चल रही है, इतनी तेज लू चल रही है, सूरज की तपिश इतनी शदीद है, इतनी गर्मी है, और इन गर्मियों को तुम बर्दाश्त करके झेल करके तुम रोजा रख रहे हो, पर से बकरियां चरा रहे हो। क्या तुम वाकई रोजे से हो? इम्तिहान लेना चाहा कि देखे ये आदमी रोजे से ही या नहीं, ये आदमी तकवा गुजार है या नहीं, ये आदमी मुत्तकी है या नहीं। उस आदमी से कहे, चरवाहे काम करो, ये जो ढेवर में बकरियां है, ये बकरियों की जमात जो तुम लेकर जा रहे हो, हाँक रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। कहा नहीं, ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। कहा तुम्हारा मालिक कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरियां रेवर में कोई भेड़िया आया और बकरी खा गई, और एक दिन दो दिन ऐसा तो होता ही रहता है कि एक दो बकरियां कभी इधर कभी उधर तो हो ही जाती है, इतनी सारी बकरियां हैं, तुम्हारे मालिक कुछ नहीं कहेंगे। एग्जाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए उस चरवाहे को कहा कि एक बकरी हमें दे दो। कहा है फला, मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूं, मैं अपने मालिक से कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई, मेरा मालिक मेरी बात मान जाएगा। लेकिन फिर ये बताओ कि आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? दुनिया में अपने मालिक को धोखा तो दे सकता हूं, लेकिन कल क़यामत के दिन अपने मालिक को कैसे धोखा दूंगा? अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दूंगा? दुनिया में अपने मालिक को कह दूंगा कि एक बकरी भेड़िया खा गई, वो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्लाह इब्न उमर ने देखा, इतने मुत्तकी आदमी, इतने परहेजगार आदमी है, इतनी शदीद गर्मी है, लू चल रही है, उसके बावजूद रोजा रख रहा है, और मैं कह रहा हूं कि एक बकरी मुझे दे दो, कुछ गोश्त में दे देंगे, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरी भेड़िया खा गई। लेकिन बावजूद क्या कह रहा है कि मैं दुनिया के मालिक को धोखा दे सकता हूं और मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा जो अर्श अजीम पर मुस्तवी है। दुनिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं ना, इस दुनिया में मालिक को धोखा इस दुनिया में दे सकते हैं, और आपकी बात मालिक मान भी जाएंगे, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब देंगे मेरे भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान था उसके अंदर और वो अल्लाह ताला से डर रहा था। लेकिन हम और आप, कोई ईमान वाला है तो अल्लाह से डरता नहीं है, कोई अल्लाह से डरता है तो उनके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए हमें और आपको कंप्लीटली करना है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है इंसान की दो चीजें बढ़ती जा रही है, हुब्बुल माली व तूलुल उम्र। इंसान जब बड़ा होता है तो सोचता है कि माल कैसे आए, माल की मोहब्बत बढ़ती जाती है, माल कैसे आए, माल कहाँ से जमा करें, और इंसान ये सोचता है कि हमारी उम्र और कैसे लंबी हो। 60 साल जिंदगी गुजर गया, वो इंसान और सोचता है कि और 10 साल जिंदगी मिल जाए, 70 साल क्रॉस कर गया, फिर अल्लाह से दुआ करता है, आए अल्लाह और 80 साल मिल जाए। इसी तरह करते करते वो जिंदगी में दो चीजों की ख्वाहिश करती जाती है, और दो
چیز ان کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ مال کیسے آئے, وہ سوچتا ہے کہ عمر کیسی لمبی ہو. میرے پیارے ساتھیوں, انسان جب بڑا ہوتا ہے تو شادی سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے کچھ انتظام کر لیں. پھر شادی ہوئی, کچھ اور بڑا ہوا, پھر یہ سوچتا ہے کہ اب شادی ہو گئی, کچھ دن بعد بچہ ہونے والا ہے, اب میں اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر لوں, اپنے بچے کے لیے جمع کرتا ہے. لیکن اے انسانوں, کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ ہمارا اس دنیا میں خاتمہ ہو جائے گا, ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ جائیں گے. اس دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا نیک عمل کیا ہے, ہم اور آپ قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو آنے والے دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہم اور آپ اس دنیا کی تیاری میں تو مشغول رہتے ہیں, اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے تیاری میں مشغول رہتے ہیں. میرا بیٹا کیسے مالدار بنے, میرا بیٹا کے پاس کیسے مال ہو, میری اولاد کے پاس کیسے مال ہو, میرا بیٹا آرام کے ساتھ کیسے رہے, ان کی زندگی کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں, لیکن اپنی زندگی کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں. اور حلال اور حرام کے درمیان ہماری تمیز نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا, دستور تھا کہ جب غلام کما کر لاتا تھا ان سے پوچھ لیا کرتے تھے, غلام یہ بتاؤ یہ مال تم نے کہاں سے کما کر لایا؟ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے پوچھا ہے؟ ہمیں تو صرف پیسہ چاہیے, ہمیں تو گننا چاہیے کہ آج اتنا نوٹ ملا کل اور زیادہ مل جائے. انسان کی لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا بیٹا چور بن جاتا ہے, ڈاکو بن جاتا ہے, لٹیرا بن جاتا ہے, لیکن اس کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے پوچھ لیا کرتے تھے, غلام بتاؤ یہ کہاں سے کما کر لایا؟ غلام ڈیلی جواب دیتے تھے کہ آج میں نے فلاں جگہ سے کما کر لایا, محنت و مزدوری کر کے کما کر لایا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ غلام کو پوچھا نہیں, اور غلام نے غلط طریقے سے غلط راستے سے پیسہ کما کر ابو بکر صدیق کو لایا. ان پیسوں سے کھجور خرید کر لایا اور اپنے آقا کو, اپنے مالک کو دے دیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو کھا بھی لیا. سنیے بہت پیارا واقعہ ہے. اس کے بعد غلام نے کہا ہے میرے مالک, اے ابو بکر صدیق, آپ ڈیلی پوچھتے تھے کہ کہاں سے کما کر لایا, لیکن آج کیوں نہیں پوچھا؟ ما ھذا تدری, کیا آپ جانتے کہ یہ مال, یہ پیسہ, یہ کھجور جو ہم نے آپ کو لا کر دیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کہ میں کیا جانوں, میں ڈیلی پوچھا کرتا تھا, صرف آج ہی نہیں پوچھا ہوں. ان کے غلام نے کہا میں نے کہانت گڑی تھی, کسی زمانے میں کہانت گڑی تھی, آج کل بھی لوگ ایسے مل جائیں گے کہانت گڑنے والے, ہاتھ دیکھ کر آپ کو پتہ بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی. انسان کا رگ دیکھ کر, نس دیکھ کر وہ بتا دیں گے کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی. ان پیشہ وار اور دھندا وار لوگوں کا کیا کہنا جو اپنے پیٹ کے لیے اڈا کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہانت گڑنے والے, وہ خود کہانت گڑتے ہیں, لیکن ان کے پاس جو جاتے ہیں ان پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ تو اپنا روزی روٹی کے لیے ایسا کر رہا ہے, لیکن آپ جو ان کے پاس جاتے ہیں آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ اگر نہ جائے تو ان کا دروازہ بند ہو جائے گا, ان کی چوکھٹ بند ہو جائیں گے, لیکن آپ جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے. ایک آدمی چلا کہ میری شادی کہاں ہوگی, بتا دیجئے کس علاقے میں ہوگی, بڑا علاقہ ہوگا تو خوش نصیب ہوں گے, پیسہ ملے گا, اتنا دولت ملے گی. تو اس آدمی نے کہا بٹا لگاؤ, 500 روپیہ بٹا لگایا, اور ایسے پتھر اتر باندھ کے ایسے گھما رہا ہے, جیسے فرنگی گھومتی ہے نا ویسے گھما رہا ہے. اب جو علاقہ اچھا ہے, جو بستی اچھی ہے, وہاں پر وہ
निशाना नहीं मारा और दूसरे बस्ती में फेंक दिया। तो इंसान सोचने लगा यार मेरी किस्मत खराब है, ऐसा जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। कह रहा है हमारे पास सब रास्ता है, आप कितने के बट्टा लगाए थे? कहा 500। कहा 1000 लगा के देख, एक बार और देख ले। जब 1000 लगाया तो फिर ऐसे घुमाया उस बस्ती की तरफ जहां उसका वो चाहता था कि इस इलाके में शादी हो जाए। तो मेरे भाइयों, गलती हमारी और आपकी है कि हम उसके पास जाते हैं, कहानत गढ़ने वालों के पास जाते हैं और अपनी किस्मत मालूम करते हैं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त लिख दिया था, इंसान के पैदाइश से लेकर मौत तक सारी चीजें लिखी हुई है। इन चीजों को बदलने वाली कोई चीज अगर है तो दुआ है। दुआ के अलावा कोई चीज आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती है। उनके गुलाम ने कहा अबू बकर मैंने कहानत गढ़ी थी, रास्ते में मियाँ बीवी का सफर हुआ, मियाँ बीवी चल रहा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला, पेट में बच्चा था, वो हमल था। मुझसे पूछा कि बेटा होगा या बेटी, मैंने बता दिया, उनका हाथ पकड़ा और बता दिया कि बेटा होगा। मैंने झूठी बात बताई। कुछ दिन के बाद उनका बेटा हो गया और वो मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद बताया कि फला आपने कहानत गढ़ी थी और कहा था मेरा बेटा होगा, और अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे बेटा ही दिया। आप तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, आप ये ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। वो पैसा मैंने ले लिया और उसी पैसे से खजूर खरीदा और आपको खिला दिया। मैंने कहानत गढ़ी थी, मैं जानता हूं कि पैसा हराम का है, लेकिन मैंने आपको खिलाया इसलिए कि आप डेली पूछा करते थे, आज पूछ रहे या नहीं। जैसे ये कहना था मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद कुल्ली किया और इतना हलक में उंगली डाला, डालते डालते जितना खाया था उतना निगल दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए किया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हराम का एक लुक़मा अपने अंदर नहीं डाला। हम और आप हराम कमाई में अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, हराम कमाई में अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो नाजायज तरीके हैं उन तरीकों को अपना कर हम और आप माल जमा रहे हैं, उन तरीकों को हम और आप इख्तियार करके माल जमा रहे हैं। उसके बाद एक प्यारा सा जुमला का, जो इंसान गुनाह करता है, हराम कमाई करता है, उसके दिल में एक नुक्ता पड़ जाता, सिया नुक्ता पड़ जाता है। वो इंसान अगर तौबा कर लेता है तो मिट जाता है, और तौबा नहीं करता है तो उनकी आरज़ुएं और हराम की तरफ बढ़ती जाती है, उनकी तमन्नाएं हराम की तरफ बढ़ती जाती है, और वो धीरे धीरे इतना फैलता है कि पूरे जिस्म में फैल जाता है। और वो इंसान हमेशा सोचता है कि मैं गुनाह ही गुनाह करूं।